representation of almost all the states of the country. For the below players, so far 430 people have registered. When you look at the international rated, 286 under the category. Federation are able to attract the participants from India, USA, Nepal, Bangladesh and all the places. The highlight of the tournament is Honorable DGP and the IG. They were inaugurated this event. Honorable Sports Minister visited the thing and encouraged all our thing. And we also have the Andhra Pradesh, the Sports Association Chairman and the directors. And also today morning we have the Honorable Welfare Minister, Savita Garu, Madam also presented. Today you are going to distribute the biggest cash prize event in the history of Andhra Pradesh. Is close to the 15 lakhs. And then another 15 lakhs Monday after the event we are going to distribute, sir. Organizers, thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Your words remind us that institutions become truly great when they nurture both intellectual achievement and sporting excellence. The growth of chess is built upon the dedication of individuals who continuously work to create opportunities for the aspiring players. I now invite Dr. A. Suresh, President of Andhra Chess Association, to address the gathering. Good evening, everybody. Children, how are you? Now, how is the WIT hospitality? Children, you want to come again to WIT next year? Speak loudly. How is WIT hospitality? Okay. We are very thank you very much for our registrar Jagdish ji and our Vice Chancellor for this great support for Andhra Pradesh Chess Association, which will help to the state and the chess game internationally. Now I promise that WIT will bring this facility to the international level and international capital they will bring here, I hope that. And once more, thank you very much for our minister coming for this opportunity, who thinks that his visit is very much important for this situation. Thank you, Subhaji, for coming. And one more thing I want to tell, our Sarmaji, father of chess, and everybody should thank to him for this management of this tournament. Thank you very much. Thank you, sir. We appreciate your leadership and your continued efforts in strengthening the chess ecosystem across Andhra Pradesh. I now request Sri KVV Sharma, the chairman of Andhra Pradesh Chess Association, to share his thoughts with us. నేటి ముఖ్య అతిథులు గౌరవ రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ వాసంశెట్టి సుభాష్ గారికి
వేదికను అలంకరించినటువంటి ఇతర పెద్దలకు, రిజిస్ట్రార్ గారికి, వైస్ ఛాన్సలర్కి, మా అసోసియేషన్ సభ్యులు, 50 మంది క్రీడాకారులకి, కోచెస్కి, పేరెంట్స్కి, ఈ టోర్నమెంట్ ఇంత సక్సెస్ చేయడానికి దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి క్రీడాకారులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఐ డోంట్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైం సార్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి 2 సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి కాకుండానే క్రీడా రంగంలోనే కాకుండా వివిధ రంగాల్లో ఆయన వినూత్నమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ చూపించారు. వారి అడుగుజాడల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం ఏదైతే అమరావతిని విశ్వవ్యాప్తి చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పం వారికి ఉందో దాన్ని కంటిన్యూ చేసి మేము కూడా దానికి సహకరిస్తామని అమరావతి టైటిల్ నేమ్ని ఈ టోర్నమెంట్కి పెట్టమని చెప్పినటువంటి గౌరవ ఛాన్సలర్ విశ్వనాథం గారికి సభాముఖంగా అందరూ కూడా కరతాళ ధ్వనులతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేయమని కోరుతున్నాము. This will be the first ever tournament in the history of Andhra Pradesh which has crossed the 30 lakhs prize money tournament. Apart from cricket, this is the biggest cash prize event in Andhra Pradesh. మరి అటువంటి కార్యక్రమానికి నాంది పలికినటువంటి విట్ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ అయినటువంటి గౌరవనీయులు ఛాన్సలర్ గారికి, వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, 50 మంది సిబ్బందికి కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక్క విషయము, మన రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో అత్యంత పిన్న వయస్కులు, యువకులు, విద్యావేత్త, మానవతావాది, రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికై నేడు కార్మిక శాఖ మంత్రిగా విశిష్టమైన సేవలు అందిస్తున్నటువంటి వాసంశెట్టి సుభాష్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాలి. మంత్రివర్యులకి ఒక విజ్ఞప్తి సార్, మా అందరి తరపున ఒక విజ్ఞప్తి మంత్రివర్యులకి సార్. చెస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం 1,00,000 మంది క్రీడాకారులు ఉన్నారు సార్. వెబ్సైట్, అఫీషియల్ వెబ్సైట్ apchess.orgలో 25,000 మంది క్రీడాకారులు ఏజ్ గ్రూపులతో సహా కనబడతారు సార్. ఇప్పుడు 25,000 డేటాబేస్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ వీ హ్యావ్ ఆన్ ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్ సార్. 1,00,000 మంది క్రీడాకారులు కాకుండా ఇంకొక 4-5 లక్షల మంది క్రీడాకారులు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆడేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవతో భవిష్యత్తులో వినూత్నమైన కార్యక్రమం వివిధ సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్స్లో కానీ, ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్లో కానీ చెస్ని 100% లిటరసీ, చెస్ లిటరసీ రావాలనేటువంటి భావజాలంతో మేము ఉన్నాము. 2000 సంవత్సరంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి గారు నాడు చెస్ ఇన్ స్కూల్స్ ప్రారంభోత్సవం చేశారు సార్. అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు మేము కూడా ఒక వినతిపత్రం ఇచ్చి ఉన్నాము. ఇట్ ఈజ్ అండర్ పర్సుయేషన్. తమకి మా యొక్క విన్నపం, వీళ్ళందరికీ కూడా కోచ్లు కావాలి. మా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈరోజు 3,000 మంది ఉపాధి సాగిస్తున్నారు కోచెస్ కింద, ఆర్బిటర్స్ కింద, 3,000 పర్సన్స్ సార్. మీరు కార్మిక శాఖ మంత్రి కింద ఉన్నారు. మా కోచెస్కి అలాగే ఆర్బిటర్స్కి మీ కార్మిక శాఖ తరపున ఒక ఇన్సూరెన్స్ కానీ, ఒక రెగ్యులేషన్ కానీ ఏర్పాటు చేయమని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. మీకు సభాముఖంగా 3,000 మంది కార్మికులు అనుకోవచ్చు, అందరూ కూడా కష్టపడి చేస్తున్నారు. ఆర్బిటర్స్, కోచ్లు, దే డోంట్ హ్యావ్ అదర్ ప్రొఫెషన్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ కోచింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్. మీరు దాని మీద మేము ఒక వినతిపత్రం అందజేస్తాము. వీళ్ళకి ఒక దశనిర్దేశం ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళు చేసినంతకాలం పని చేస్తారు. పని చేయలేకపోయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఒక భవిష్య నిధి కానీ మరొకటి కానీ మీరు సంకల్పం చేయవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను సార్. దీనికి మా వినతిపత్రం మా ప్రెసిడెంట్ గారు అందజేస్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆయన స్పీచ్ ముందుగా నేను చెప్పడం తటస్థించింది. కష్టం వస్తే నేనున్నాననేటువంటి యువకులు, మా జగదీష్ గారు చెప్పాలి ఆయన గురించి. మా సెక్రటరీ జగదీష్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన గురించి చెప్తూ ఉంటారు. మన కోనసీమ జిల్లా బిడ్డ ఆయన. కోనసీమ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా నుంచి మనం ముచ్చరిద్దాం అనేటువంటి సంకల్ప భావంతో వచ్చినటువంటి వారికి మరొకసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేసినటువంటి మా అక్బర్ పాషా గారు, వన్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ దిట్. నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, చాలామంది అక్కడ నిలబడి మధ్యలో ఉన్నారు. అక్బర్ పాషా గారు ఆహర్నిస్లో కూడా ఎంటైర్ అండ్ హిస్ టీమ్ మీరందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు సార్. మినిస్టర్ గారు, ఈ విట్టి యాజమాన్యం, మినిస్టర్ గారికి విన్నపం, విట్టి యాజమాన్యము కేవలము ఆర్గనైజేషన్ పరంలో కాదు సార్, హాస్పిటాలిటీ పరంగా కూడా వాళ్ళు అత్యంత ఆదరణ చూపించి శ్రద్ధాశక్తులతో పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఒక ఇష్టమైన అభిప్రాయానికి లోనే మా చెస్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరెంట్స్ బయటికి వెళ్తే ఒక మర్యాద క్రియేట్ చేసింది ఈ యూనివర్సిటీ సార్. అది మీకు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. మరి మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి మీరందరూ కూడా మళ్ళీ రేపు వెళ్ళిపోతారు. ఇవాళ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యూ విల్ బి గోయింగ్ అవుట్ అండ్ టుమారో న్యూ బిలో 800 ప్లేయర్స్ వస్తారు. కాబట్టి మీ అందరినీ ఉద్దేశించి
మీ ఆశీర్వచనం అందజేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడాకారులందరినీ కూడా ఉత్తేజితులను చేసి ఉత్తేజితమైన ప్రసంగం ఇవ్వాల్సిందిగా గౌరవ ముఖ్య అతిథి శ్రీ వాసంశెట్టి సుభాష్ గారిని సభాముఖంగా అర్థిస్తున్నాను. కైండ్లీ వెల్కమ్ సార్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ ప్రపంచానికి మేధావులను అందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన ఇక్కడ వేదికమై ఉన్న మేధావులకి, ముఖ్యంగా రిజిస్టర్ డాక్టర్ జగదీష్ చంద్ర గారికి, ఆంధ్ర చెస్ సెక్రటరీ కె జగదీష్ గారికి, గుంటూరు జిల్లా చెస్ ప్రెసిడెంట్ రవీంద్ర రాజు గారికి, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన క్రీడాకారులకు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ముందుగా అందరికీ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ మనందరం మేధావులు. ఈ కార్యక్రమానికి కూడా ముందుగా ఒక మొక్కని నాటించి ఆ తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఎందుకంటే మన అందరి బాధ్యత, ఇది అందరి బాధ్యత. పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడుకుంటే అది 100 రెట్లు మనల్ని కాపాడుతుంది. ఈ రోజున ప్లాస్టిక్ వాడకం విపరీతంగా ఉంది. మేధావులు సైతం కూడా ప్లాస్టిక్ వాడుతూ ఉన్నారు. వాటర్ బాటిల్లో, డిస్పోజల్ వాటర్ బాటిల్లో వాటర్ తాగడం దగ్గర నుంచి చేసే ప్రతి పనిలోని ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతా ఉంది. దానివల్ల ఈ రోజున